सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत इस वेले की वड्डी खबर के नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, बरनाला दे विच किसानां ते मजदूरां दी महारैली हो रही है। रैली विच वड्डी गिणती विच किसान मजदूर पहुंच रहे हैं। तो खास तौर पर कई किसान आगू पहुंचे ने। जोगिंदर उगराहा सने कई होर भी किसान आगू उत्थे मौजूद ने। तो खेती कानून के खिलाफ हमायत जुटाउण की कोशिश लगातार जारी है। बीते दिन चंडीगढ़ के महापंचायत हुई सी और अज बरनाला दे विच महापंचायत जारी है। तस्वीरां आप मुहारे बयान कर रही हैं किस तरीके दे नाल हमायत जुटा रहे ने किसान आगू। तो वख-वख थावां दे उपर जिहड़ा शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते किया जा रहा किसानों के वलों। और बरनाला दे विच अज किसानां ते मजदूरां दी महारैली जिस दी तस्वीरां भी तुहानूं असीं टीवी स्क्रीन के उपर दिखा सकते हैं। तस्वीरों के विच अंदाजा लगा सकता किस तरीके दे नाल वड्डी गिणती दे विच किसान ते मजदूर पहुंचे ने। और इस मौके जोगिंदर उगराहा सने कई किसान आगू भी इस शक्ति प्रदर्शन के विच मौजूद ने। और बरनाला दे विच अज किसान ते मजदूर एकता दे वल्लों वड्डा इकट्ठ वड्डी महारैली की जा रही है। कानून के विरोध में लगातार दिल्ली में मोर्चे जारी है। उत्थे अज बरनाला में अनाज मंडी भी दिखावांगे। इत्थे विशाल महारैली रखी गई है। अज जो इकट्ठ रखे हैं लोग किसान आने शुरू हो चुके हैं। किस तरह बंदोबस्त किया गया तो की मतलब रूप इत्थे आने वास्ते किहड़े मतलब नक्शे बनाए गए कि कित्थे किसानों ने आना, कित्थे पार्किंग करनी है, कि किस लैवल का इकट्ठ होगा? इकट्ठ पंजाब का सब तो इतिहासक इकट्ठ होगा और ये आने जाने वालों वास्ते असी जिहड़ा रूट प्लान आ वो दिता होया, जिहदे वास्ते बहुत वड्डी पार्किंग आ। एक इस दाणा मंडी के सामने आ 8-9 किल्लियां दी उहदे च कीती गई आ। और इधर खब्बी साइड के उत्ते एक कपाह मंडी आ उहदे च पार्किंग का प्रबंध किया गया। जिहड़े मोगे वाले पासों आउण वाले आ तरकशील भवन के कोले जिहड़ा ट्रैक्टर मंडी आ उहदे च प्रबंध किया गया। और जिहड़े लुधियाणे वाले पासों आउण वाला हिस्सा उन्हां वास्ते इस स्टेज के बैक के उत्ते 8-10 किल्लियां दी दाणा मंडी आ उहदे विच असीं प्रबंध किया होया। महारैली नूं किस तरह देखते हो कि इसदा लगदा कि केंद्र सरकार दे दस देखने को मिलूगा? देखो इकट्ठ किते भी होवे, पंजाब च होवे, हरियाणे च होवे, किते भी इकट्ठ होवे ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो बरनाला दे विच वड्डी गिणती दे विच अज किसान इकट्ठे हुए ने, महारैली जारी है। गल करते अगली खबर की, किसान अंदोलन उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दा वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर जंग गलबात की मेज़ उत्ते ही खत्म हुंदी है। किसान अंदोलन का भी गलबात के नाल ही हल निकलेगा और गलबात तो बिना मसले के हल का दूजा कोई भी राह नहीं नज़र आ रहा। सरकार ते किसानां नूं इस दा विचकारला राह कड्ढना होवेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 1.5 साल तक कानूनां उत्ते रोक का भी प्रस्ताव दे चुकी है। किसान 3 साल तक कानूनां उत्ते रोक दी कर रहे ने मंग। तो दोहां धिरां विचाले 2 साल तक रोक उत्ते सहमति संभव हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाल ही कहा कि दुश्मन देश अंदोलन का लाहा लैण की फिराक विच है और अंदोलनकारियों का गलत तरीके दे नाल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जिहड़ा रेड़का बरकरार है केंद्र सरकार और किसानों के विचकार खेती कानून लैके, तो उसके उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि गलबात के राही ही हर मसले का हल लभ्या जा सकता। और जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार 1.5 साल के लिए इन्हां कानूनों के उपर स्टे लाने तैयार आ और किसान कह रहे हैं कि 3 साल के लिए होवे तां विचकारला रास्ता किते ना किते 2 साल तक भी रोक ते सहमति संभव हो सकती है। पर गलबात के राही ही इसका हल निकलेगा, विचकारला हल कड्ढण की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिहड़े विरोधी देश ने वह इस अंदोलन का गलत तरीके दे नाल फायदा भी उठा सकते हैं। हर जंग खत्म होनी है, फिर वो भावें दूजा विश्व युद्ध होवे जां ओ जंग जो किसानां नाल चल रही है। इस नूं खत्म होना ही है अते गलबात दे मेज़ ते ही ये जंग खत्म होवेगी। इसका कोई होर तरीका नहीं। वो गलबात सियासतदानां दा दखल नहीं चाहुंदे, इसलिए असी इस तो बाहर हाँ। मेरी इस बाबत केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे नाल मुलाकात नहीं हुई, ना प्रधानमंत्री नाल ना ही गृह मंत्री नाल। पर जिथों तक मैनू समझ आउंदा है कुछ किसान 18 महीने लई कानूनां ते रोक लई सहमत हो गए ने, पर रोक की मांग 24 महीने तक भी पहुंच सकती है।
ਰਹੀ ਗੱਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਰ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸਰ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਉਦਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ 11 ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਿਆਓ ਦਵਾਓ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਹੁਣੇ 1-2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਅਰੇ ਬਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਨਿਪਟ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲੱਡ ਏਰੀਏ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੀਰੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਜੀਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਕਣਕ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਲੋਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਕਰਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾੜ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। मैंने रजवाया कर्मगढ़ है जी। ये नुकसान मेरा 300-250 किलो पानी च गया हुआ है। नुकसान ही नुकसान है सारा। ये पक्की फसल का नुकसान आ और कुछ मिट्टी नुकसान हो गया, कुछ पानी मार दूंगा इनू। कोई महकमे वाले आए कोई है तक कोई महकमे वाला आया नहीं। महकमे पिछों फोन करके किसी ने कोई डेट घटाई आ, पर हजे भी अद्धा आई जाता पानी। ਇਹ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਰਜਵਾਹਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੋਦਾਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਲਿਫਟ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਿਫਟ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਵਾਪਸ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਚੋਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਰ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 20-22 ਮਿੰਟੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਗੱਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਗੱਲਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗਲਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ। ਚੋਰ ਦਾ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे दर्शकों का स्वागत है। हुण असीं तुहानूं साडे खास प्रोग्राम बाईजूस यंग जीनियस विच मिलवावांगे। बाईजूस दे यंग जीनियस 6 साल दे कृषि दे नाल जिहदा IQ 180 है, तुहानूं दिखाउने आ साडे इस प्रोग्राम दे विच आउण तो बाद उहनां दा जिहड़ा अनुभव सी ओह किहो जिहा रहा। My name is Rishi Shivpi. I live in Bangalore. I am 6 years old. ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट 180 है। Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. जबकि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का IQ 160 था। मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी IQ 160 ही था। ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तानी है, जिसे IQ के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेंसा क्लब में शामिल किया गया। How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see. Can I see? जो कच्ची उम्र में सबके कान काटता है, सबसे छोटी उम्र का मोबाइल ऐप बनाने वाला विलक्षण बालक है। Who's smarter, you or your mama? I don't. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. That is Maska. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगलुरु के ऋषि शिव प्रसन्ना के साथ। I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. गुरुदेव ऋषि शिव प्रसन्ना, जय हो, जय हो। वो 6 बरस का चाचा चौधरी है जिसने 2 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया। 5 साल का होते होते हैरी पॉटर की पूरी सीरीज खत्म कर दी। You like Harry Potter? Yes. How many books are there? 7. 7. Yes. How long did you take to read all the books? First time I read 3 months. Huh. Second time I read 3 days. 3 days? Yes. और तो और लर्न विटामिन्स विद हैरी पॉटर नाम से किताब ही लिख दी। You actually written a book? Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. वो 4 साल 11 महीने की उम्र में ही 180 IQ के साथ मेंसा इंटरनेशनल की लिस्ट में शामिल हो चुका था। I want to become a scientist who helps needy people and helps protect Mother Earth. आ रहा है ये यंग जीनियस